मतलब हर जगह ना जिन्नी सैक्रीफाइस एक कुड़ी करती है या माता करती है ना उन्ने सैक्रीफाइस असी मर्द नहीं करते देखा जाए तो। और उदा भी असी प्रधान बने फिरदे समाज के बल्कि रब ना वो नहीं चाहिए कभी भी जो रब ने तुहानू दिता वा। रब ने तुहानू हवा पानी सब कुछ दिता होया पैसा तक दिता है धन दौलत तक दी हुई और तुसीं ओही रब नू चढ़ाई जांदे। रब नू कर्म चढ़ाओ वीरे रब तुहाडे कर्मां दा भुखा है। सिर्फ पैसे के अभाव च अगर कृतिका नू कुछ हो जाता है कृतिका गुजर जाती है इसका सब तो बड़ा इल्जाम तुहाडे उपर है। इदां दे बंदियां दी मदद वास्ते हमेशा अगे आया करो क्योंकि इन्हां दी जरूरत दे विच रब दी आवाज़ हुंदी है और जिथे रब दी आवाज़ तुसीं सुन ली रब तुहाडी आवाज़ जरूर सुनेगा। सत श्री अकाल जय बाबे दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स ऊना हिमाचल प्रदेश। दिल दुखी आज ये सोचा कि मैं उस कम्यूनिटी उस समाज का हिस्सा है जिथे माताओं नूं देवियों नूं सब तो बड़ा दर्जा तो दिता गया है लेकिन सिर्फ मूर्तियां विच अगर देखा जाए तो ग्राउंड लैवल पर कोई इज्जत नहीं है उन्होंने। और अगर है भी तो वो चार लोग ही है जोड़े करते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया सिर्फ नाटक देखने को तैयार रहती है दिखावा करने को तैयार रहती है। आज समाज साडा इन्ना डेवलप हो गया है लेकिन अज भी उसकी जो मैंटेलिटी है ना कुड़ियां के प्रति औरतों के प्रति वो बहुत छोटी है और बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। अज भी असी कितना कितनी ये सोचते हैं जब किसी का कुड़ी हो जाती है हमेशा ये माइंड में आता है चल कोई नहीं रब ने लक्ष्मी दी है देवी दी है। एक कहने ना होंगे अगर मुंडा हो जाए तो खबर सुनने से पहला भंगड़े पैने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या जब तक कुड़ियां नहीं होंगियां माताएं नहीं होंगियां क्या तुसी आप जन्म ले सकते हैं तुसी आप जिंदगी चला सकते हैं। इत्थे तक कि तुहाडे जमने ते लेके मरने तक तुहाडी पूरी जिंदगी विच माता भैणां ही होंदियां हैं जिन्हां करके तुहाडी जिंदगी की नींव रखी गई भी होंदी जिन्हां करके तुहाडे च हिम्मत आती है जिन्हां करके तुसी अगे वधदे है। लेकिन फिर भी असीं किते ना किते नज़रअंदाज कर दिंदे समाज की इस सच्चाई नूं कि जब असल विच किसी परिवार नूं किसी बच्ची नूं जरूरत हुंदी है उस वेले असीं कई बारी पैर पिछे चक लैंदे हैं या आवाज़ ही नहीं चकते हैं या फिर सिर्फ कुछ माता भैणां या भाई अगे आते हैं साथ देंगे हैं। लेकिन क्या फायदा उस मदद का अगर वो मदद साकार ना हो पावे असी उस भैन नूं उस बेटी नूं बचा ना पाइए बल्कि असी बचा सकते हैं। इदां दी गल नहीं साडे हत्थ च नहीं है साडे हत्थ च सब कुछ है लेकिन असी क्या करते असी सिर्फ वीडियो देखते छड़ देंगे। असी सोचते कि यार ये तो पता नहीं हर रोज़ केस ना कोई केस पाता रहिंदा ऐदी पाता है ये चलिया रहना है मैं क्यों डोनेशन करा अगे कोई होर कर दूगा या मैं क्यों साथ देवां अगे कोई होर दे दूगा। भरा जब तक तुसी साथ नहीं ना दिता रब सब देखता है। तुसी साथ नहीं दे रहे हो ना वो ये देख रहा है कि तुसी देख के नज़रअंदाज कर रहे हो। तुहाडे वास्ते नहीं मैं रब ते बुरा मंगदा लेकिन तुहानूं भी पता है कि जब तुहाडी अखां मोहरे किसी नाल कुछ गलत हो रहा हो या किसी कोई जरूरतमंद तड़प रहा हो उस वेले अगर तुसी मूँह फेर लेंदे है तो रब भी टाइम नहीं लांदा मूँह फेरने नूं। और मैं ये नहीं कहता कि फाइनैशियली ही मदद करो हमेशा जरूरी नहीं है फाइनैशियली मदद करनी है। कम से कम वीडियो को अगर तुम शेयर कर सकते हैं अगे तुसी किसी ना किसी इदां दे बंदे तक ताकि ये पुज जाए जो सक्षम होवे हेल्प करने हो सकता कल कोई इदां दा बंदा अगे आ जाए जो कैपेबल होवे हो सकता कोई इदां दी संस्था अगे आ जाए हो सकता कोई इदां दे संगठन बने हुए होवे जिन्हां तक ये वीडियो पुज जाए और वो अगे आण मदद वास्ते। जरूरी नहीं है कि तुसी फाइनैशियल हेल्प ही करो कम से कम वीडियो खाली तुसी शेयर भी कर दो अगे कितना ना किती। देखो इस साडा कोई फायदा नहीं है लेकिन रब ने चुनिया होया रब की आवाज़ बजदी है साडे ताईं सानू तसल्ली मिलती है इस चीज़ नाल कि हाँ असी किसी दे कम आ सकीए चाहे फाइनैशियली नहीं भी आ सकता क्योंकि मेरी भी इन्नी तनख्वाह है नहीं है मैं भी हर केस मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहता कि कम से कम शेयर तो एक कर सकता मैं अगर लोगों तक आवाज़ तो पहुँचा सकता। और जब तुसी किसी की मदद वास्ते आवाज़ चकदे ना वो आवाज़ तुहाडी नहीं वो रब की आवाज़ हुंदी है हमेशा। 10 साल की बच्ची है कृतिका हिमाचल मंडी जिले तो उदा बापू लुधियाने सब्जी मंडी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम करता बेचारा उत्थे ते किसी तरीके नाल अपने परिवार का जीवन यापन चलाया दा कच्चा घर है। बच्ची की सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट किडनियां डायलिसिस पर आ गई हैं पिछले 5 महीने ते उहदे माँ बाप उन्होंने कभी किते लैके घूम रहे कभी किते लैके घूम रहे वो भी सिर्फ सरकारी हस्पतालों के चक्कर कटने पै रहे। मेरे पास एक छोटी जी रिकॉर्डिंग है कृतिका के पिता जी नाल मेरी गल हुई है प्लीज़ 2 मिनट सुनियो जरूर तुहानूं पता लग जाना है कि एक बाप अपनी बच्ची वास्ते किन्ने क एफर्ट लगा रहा कित्थे कित्थे दौड़ रहा बेचारा अपने सारे कामकार छड़ के। और जब कामकार छड़ के बैठा होया तो ये नहीं समझ आता कि उसका परिवार किद्दां चल रहा। प्लीज सुनो जरूर और फैसला जरूर करो इहदा। ठीक है जी पहला ए पीजीआई ची थी ना हाँ जी पहले पीजीआई थी एडमिट जी फिर पीजीआई वाले ने लाइन कढ़ती ही सानू क्या जी अपने नजदीकी उधर पता कर लो इन्होंने पालमपुर पता किया था इन्होंने फोन किया था जी पालमपुर। अच्छा जो पालमपुर असी घर चले गए तो तीजे दिन अं उत्थे आए तीजे दिन तो डायलिसिस होनी थी पालमपुर वाले बोलते जी बोलते लाइन नहीं पैंदी जी साढ़े को तुसी कांगड़े पवा के आओ। असी कांगड़े गए जी सारे हॉस्पिटल कि सारे ने जवाब देता भी लाइन नहीं पैनी जी बच्चे की लाइन इतने नहीं मिलती। अच्छा फिर असी फिर पीजीआई आए जी इन्होंने सानू क्या जी हाले तक तुसी जी 5 तरीक आयो फिर असी
ਹਾਂਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਆਏ ਜੇ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਪੀਜੀਆਈ ਆਏ ਥੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਆਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਕਿਆ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ 5 ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ 5 ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5 ਤਰੀਕ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਓ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਵਾਬ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਟਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਟੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕੱਟੋ ਭਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਲੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਜਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕੰਨਿਆ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਰਾਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਨਿਆ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਬਿਠਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਟੇਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਆਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਵੀਰੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ 10% ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10% ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ 10% ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ 10%। ਅਗਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਜੰਮਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾएं ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ ਸਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਮੈਂ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਨਾ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਸਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਿਹਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਢੋਂਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਵੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਦ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿਮਾਚਲ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ।